ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕೆ ಮೋಟೋಳಿ, BA LLB ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ 10ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಲಾ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. Under Indian Evidence Act, we consider various facts as relevant facts. So under section 3, there is an interpretation clause which provides for the interpretation of different terms used all through the Evidence Act. Two such important terms are, one is the fact in issue and the other one is relevant facts. What are relevant facts? Relevant facts are the facts which show the probability or improbability of the facts in issue. And by stating that, the Evidence Act, it provides that all the facts between sections 6 and 55 are all relevant facts. So all these facts are relevant facts. So taken in that context, one of such relevant facts is the character. Is character a relevant fact or not is to be verified in this lecture. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದಂಥ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪದಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟನೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸುಸಂಬದ್ಧ ಘಟನೆ ಅಂತ. ಈ ಸುಸಂಬದ್ಧ ಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಘಟನೆ, ಅದರ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಅಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಘಟನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವುವು ಹಾಗಾದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 6ರಿಂದ 56ರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದ ಘಟನೆಗಳೇ ಅಂತ ನಾವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ನಡತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದ ಘಟನೆ. ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ದಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ is not relevant, generally speaking. The rule barring the use of character to show the conduct has undergone significant erosion in the recent years. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ, ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಲಾ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೀತಿ. ಆದರೆ ಈ ನೀತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದ ರೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಿದರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಟೀಕೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ನ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್, at least circumstantially. So because of that, the changes are there. But at character evidence rule, exclusion of the character evidence rule has still many defenders in it. But one thing we can conclude here, that to start with, generally character evidence is not relevant. Now let us consider the relevancy of character in two sets of cases, that is civil cases and the criminal cases. In civil cases, evidence to prove or disprove the conduct imputed is irrelevant. So I mean, in civil cases, certain conduct is imputed to the party, and that party is defendant. So plaintiff imputes a certain conduct to the blameworthy conduct on the part of the defendant. That's why he has come up with a suit before the court. Now, can there be the addition of evidence, character evidence, to prove this conduct of the defendant? Or can there be the evidence to prove that there is no such conduct by the defendant? These are the questions to be verified. Section 52
it provides in civil cases the fact that character of any person concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant, except in so far as such character appears from facts otherwise relevant. ಈ ದಿವಾನಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಯಮ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಲಾದ ನಡತೆಯನ್ನು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಹಿಂದಿನ ನಡತೆಯನ್ನು ರುಜುವಾತುಗೊಳಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಲಾದ ನಡತೆಯನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರುಜುವಾತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 52ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 52ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 52ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಡತೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನ ಈ ನಡತೆಯನ್ನು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯ ನಡತೆಯನ್ನು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಹುಸಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುಸಂಬದ್ಧವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಪವಾದ ಇದೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಇನ್ಯಾವುದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಡತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಿವಾನಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾದ ನಡತೆಯನ್ನು ರುಜುವಾತುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ 52ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ 52ರ ಒಳಾಂಶಗಳೇನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 52 and what is the object of section 52? That we shall consider. As I said, section is applicable purely to the civil cases, and evidence of character to prove the probability or improbability of the conduct imputed is irrelevant. So in civil cases, particular conduct is imputed on the defendant by the plaintiff, and the plaintiff cannot prove the defendant's previous character to prove the conduct imputed in the proceedings. So also, the defendant cannot prove his good character to disprove the conduct imputed to him in the present case. So both cannot do, or both cannot adduce the character evidence. That is a fundamental rule here. Later on, section 52. Why then? Why these exclusions? First one is, it prolongs the proceedings. Once plaintiff tries to give such character evidence, defendant will start attacking it, and there will be counterattacks. So it will be endless, and there will be lot of wastage of time. So the proceedings will be unnecessarily prolonged. So because of this, character evidence is not admissible as a rule of prudence here generally. Second reason is, admitting of the character evidence is likely to prejudice the court, because the court, by looking to the previous character of the accused, by looking to the previous character of the party in civil case, it may unnecessarily come to the conclusion of deciding that he is guilty of the conduct imputed to him, or he is not guilty of the conduct imputed to him. Whatever, either is the possibility. So these are the two reasons. ಈಗ ನಾವು 52ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ದ ಒಂದು ಒಳಾಂಶಗಳೇನು, ಅಡಕಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿವಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಲಾದ ನಡತೆಯನ್ನು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನ ಹಿಂದಿನ ದುರ್ನಡತೆಯನ್ನು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಆತನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಲಾದ ದುರ್ನಡತೆಯನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಲು ಆತ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರುಜುವಾತುಪಡಿಸೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು 52ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ನದ್ದು ಒಂದು ನಿಯಮ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ
ಮೊದಲೇ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪದ ವೇಳೆ ಮುಂದೂಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಾಪ ಅಥವಾ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸುಸಂಬದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಡತೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಹಿಂದಿನ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ನಡತೆಯನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ಆಗಿ ಆತ ಆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥ ಅನವಶ್ಯಕ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಗಂಡಾಂತರ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ as to how the character evidence is not relevant in the civil cases. In an accident, in a case involving negligent driving, suppose it is a civil case, plaintiff alleges negligent driving on the part of defendant. It is a civil case, as I said. Now, in this case, plaintiff cannot prove previous negligent acts in the form of character of the defendant. Suppose the plaintiff wants to prove that the defendant had already committed 5 accidents and he has caused injuries to several persons negligently. So he is of the negligent character. This kind of evidence he cannot prove or he cannot adduce before the court, because he is supposed to prove whether he is negligent in the present case or not. He cannot prove the negligence of the defendant in the previous characters. So previous character is not relevant. So also, defendant cannot prove his good character of being careful always. In the same example of negligent driving, defendant cannot prove that so far he has not committed any accident. His driving is spot free. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಾವೆ ಹಾಕಿ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿದಾಗ ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ರುಜುವಾತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನ ಹಿಂದಿನ ನಡತೆಯನ್ನು ರುಜುವಾತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನಿದ್ರೂ ವಾದಿಯು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ಹಿಂದಿನ ಹಲವಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿವಾದಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಲಾದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಾಹನ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಲು ತಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾಲಕ, ಈ ರೀತಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ನಡತೆಯ ಸುನಡತೆಯ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸುಸಂಬದ್ಧವಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ನಿಯಮ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ದಿವಾನಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸುಸಂಬದ್ಧವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ನಡತೆಗೆ ಅಥವಾ ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಪವಾದಗಳಿವೆ. ಸೊ ದ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ the evidence of character is not relevant. But to this general rule there are some exceptions. What are those exceptions? First exception is character as affecting damages. This is so provided under section 55. Section 55 provides that whenever the plaintiff files a suit for damages against the defendant, and if the character of any party is likely to affect the amount of likely to be avoided by the court, such evidence can be given. Evidence of good or bad character of defendant is irrelevant. See, one particular thing to be kept in mind here is that what is allowed under this exception is evidence of good or bad character of the defendant is irrelevant, but evidence of good or bad character of the plaintiff is relevant. So, because this exception is created in cases where the damages are claimed. Whenever damages are claimed, character of the wrongdoer is immaterial. Character of the wronged is material. That is how
the plaintiff's character is material, and this exception is used in cases of defamation, rape, breach of promise to marry, and kidnapping cases. As an example, we can see to this Scott versus Sampson, which I'll take up after explaining a bit in Kannada now. ಈ ಒಂದು ದಿವಾನಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸುಸಂಬದ್ಧವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಪವಾದಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಪವಾದ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಾಧಿಸುವಂತಹ ನಡತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ನಡತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ನಡತೆ ಅಲ್ಲ, ವಾದಿಯ ನಡತೆ. ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ನಡತೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರಲಿ ಕೆಟ್ಟಾಗಿರಲಿ ಕೊಡೋ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಡತೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಾದಿಯ ನಡತೆ. ಈ ಒಂದು ಅಪವಾದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡಿಫಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಾನನಷ್ಟ ದಾವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ, ರೇಪ್ ಅಂದರೆ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೂಡ ಈ ಅಪವಾದವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿವಾಹವಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಂಬಿಸಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಪ್ಲೆಂಟಿಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಬ್ಡಕ್ಷನ್, ಯಾರಾದರೂ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡತೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗೆ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಡಿಫಮೇಷನ್, ಒಬ್ಬ ವಾದಿ ತನ್ನ ಮಾನನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಮೇಲೆ ದಾವೆ ಹಾಕಿದಾಗ ವಾದಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರೇಪ್, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅವಳಿಗೆ ಆದಂಥ ಅಪಮಾನ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸುಸಂಬದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಸ್ಕಾಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್. In this case, what happened was a journalist sued the defendant for damages for defamation. So why he filed that suit? The defendant called him an exploiter. So this plaintiff is a journalist and defendant's contention is that plaintiff, by threatening to publish the news, he is exploiting the people. This is his statement, and against this statement the journalist plaintiff has filed the defamation suit against the defendant. Now defendant contends that whatever he has said is true. If the statement is to be proved as true, he should show instances wherein the plaintiff has exploited several other people earlier. It means he will be showing the character of the plaintiff. At the lower court it was not allowed, but at the appellate stage the court allowed the proof of such evidence of character of the plaintiff. Okay, this is the Scott versus Sampson. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ನ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಈತ ಒಬ್ಬ ಜನರನ್ನು ಶೋಷಿಸೋನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟರ್ ಅಂದಿದೆಯಾ, ನನ್ನ ಮಾನ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅವನು ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ದಾವೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಪ್ರತಿವಾದಿ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೊದಲು ವಾದಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾದಿದು. ಅದನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೌದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು
ವಾದಿಯ ನಡತೆ ಹಾಗೇ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ವೆನ್ this rule emanates from Section 5 of the Indian Evidence Act, because under Section 5 we say that all facts which are in issue or relevant fact can be proved and none else. Means if a fact is relevant, it can always be proved. In cases where the character itself is in issue, then there can be the proof of such character. For example, in divorce petition filed by one party against other person on the ground of cruelty. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಅಪವಾದದಲ್ಲಿ ನಡತೆಯೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ, ಆವಾಗ ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಕಂಡುಕೋಬಹುದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ನಡತೆ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಷಯವಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಪ್ರಕಾರ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಈ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ, ಆ ಕ್ರೌರ್ಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ನಡತೆಯ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ relevant ಆಗ್ತದೆ. That is second exception. Third one, if the character is otherwise relevant, if the fact is otherwise relevant, it cannot become irrelevant if it touches the character of any party. ಇನ್ನು ನೋಡಿದಂಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೇನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇವಾಗ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಡಿಟರ್ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾನ ಹರಾಜು ಆಗ್ತೀವಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಅವರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, ಆವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ವರದಿನೂ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ಆವಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಡತೆ ಸುಸಂಬದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಆತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ವರದಿಯನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪರಸ್ಪರ ರಂಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವು ಮೂರು relevancy of character evidence in civil cases. The principle there which we have seen so far is that in civil cases the evidence of character is generally not relevant. It is irrelevant, subject to some exceptions, 3 exceptions as we could see. ಈಗ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ದಿವಾಣಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸಂಬದ್ಧವಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಆದರೆ 3 ಅಪವಾದಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಮೇತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಅಪರಾಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸುಸಂಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ ರೆಲೆವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್. To this aspect, we have to refer to sections 53, 53A and 54 of the Indian Evidence Act. First, let us see to the provisions, then we will see to the explanation of these sections. First of all, section 53, it provides, in criminal cases, previous good character is relevant. What the section says is, in criminal proceedings, the fact that the person accused is of a good character is relevant. So plain reading of this section tells us that in criminal cases, adducing of the evidence relating to the good character of the accused is relevant. It means if the defense wants, or if the accused wants
he can adduce the evidence relating to his good character. That is being permitted. It is permitted. This is under section 53. After section 53, let us go to section 54, because section 53 and 54 have to be read together to understand the crux of the matter. So we shall see section 53A after section 54. So now, in 53, we have seen that in criminal cases, from accused's side, evidence of good character can be given. Now section 54. 54, it says, previous bad character not relevant except in reply. The section reads, in criminal proceedings, the fact that the accused person has a bad character is irrelevant unless evidence has been given that he has a good character, in which case it becomes relevant. Section 54, it says, in criminal proceedings, evidence of bad character is irrelevant, but if the evidence of good character is already given by the accused side, then prosecution can adduce evidence as to the bad character of the accused. So this is conditional possibility of adducing the evidence of bad character. The condition is that both section 53 and 54 have to be understood in this way. In criminal proceedings, the party whose character may be material is the accused and accused only, because the other side is always prosecution. Hence, we have to see to the accused's character, and this accused's character may be good character or bad character. If at all good character evidence is to be given, it is always likely to be given by the defense or the accuser side only. If bad character evidence is tried to be given, it is given by the prosecution. Now, first thing is evidence of good character. Evidence of good character, if at all it is tried to be given, it is given by the accuser only. Can it be given? The answer is yes. Accuser can always adduce evidence as to his good character. This is permitted as per section 53 because it is relevant. Next question is, can the prosecution adduce evidence of bad character of the accused? The answer is conditional. Condition is, evidence of bad character is irrelevant, but if already the accused has adduced evidence as to his good character, then it is the prosecution is at liberty to adduce the evidence of bad character. This is the sections, section 53 and 54. ಈಗ 53ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅಪರಾಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ಹಿಂದಿನ ದುರ್ನಡತೆಯು ಸುಸಂಬದ್ಧ. ಸೊ ಟೈಟ್ಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಪರಾಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ಪೂರ್ವ ದುರ್ನಡತೆ ಸುಸಂಬದ್ಧ. ಅಪರಾಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರುವ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಆಪಾದನೆ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸುನಡತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಕಾಶ ಆರೋಪಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬಿಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಜಾಣತನದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ 53. 54ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದುರ್ನಡತೆಯು ಸುಸಂಬದ್ಧವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಭಿಯೋಜನೆಯು ಆರೋಪಿಯ ಪೂರ್ವ ದುರ್ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಸಂಬದ್ಧವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸುನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ 53ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಆರೋಪಿಯು 53ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅಭಿಯೋಜನೆಯು ಅದೇ ಆರೋಪಿಯ ದುರ್ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸುಸಮ್ಮತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರೋಪಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಕೊಡಬಾರ್ದ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಜಾನತನದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆರೋಪಿಯ ಪರ ವಕೀಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗೆ ಆತನ ದುರ್ನಡತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿಯೋಜನೆಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ತರ್ಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆರೋಪಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಭಿಯೋಜನೆಗೆ ಆತನ ದುರ್ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಯ ದುರ್ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಿಗೋದೇ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನೇ, ಅವನ ದುರ್ನಡತೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಭಿಯೋಜನೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮಂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪಿಯ ಪರ ವಕೀಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಅವರು ಆರೋಪಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅಪರಾಧಿಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 53 ಮತ್ತು 54ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 53A ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇದು ಇತ್ತೀಚಲಾಗಿ ಅಂದರೆ 2013ರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಈ ಆರೋಪಿಯ ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಲ್ಲ, ಅಪರಾಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯ ನೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅವರ ನಡತೆಯ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 53A we are verifying the relevancy of the evidence of the character of the victim and not of the accused. So section 53A is diametrically different from section 53 and 54. So what section 53A says now? 53A is titled as evidence of character or previous sexual experience not relevant in certain cases. What are those certain cases? Those certain cases are the prosecutions relating to the sexual offences. Sexual offences are nothing but the sexual assaults, rape, etc. as provided under the Indian Penal Code. In prosecution for sexual offences, where the question of consent is in issue, evidence of character of the victim or of such person's previous sexual experience with any person shall not be relevant on the issue of such consent or the quality of the consent. What the section says is, whenever there is prosecution of any person for sexual offense and the victim, that before the court, whether there was a consent of the victim or not, if it is the question before the court, then the sexual experience of the victim, previous sexual experience of the victim or character of the victim is not at all relevant. When it is not relevant, questions relating to her previous sexual experience or her previous character cannot be asked. In fact, there is a bar to ask the victim questions about her previous sexual experience or the previous character in prosecutions of rape. So ಈ 53A ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಾಗ ಈ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ನೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆ ಅವಳ ಸಮ್ಮತಿ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಸಮ್ಮತಿ ಇರೋದನ್ನು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲು
ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರು ಅವಳ ಹಿಂದಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಅನುಭವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವಳ ಹಿಂದಿನ ನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳ ಪೂರ್ವ ಲೈಂಗಿಕ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ನಡತೆಗಳು ಸುಸಂಬದ್ಧವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಉಪಬಂಧವನ್ನು 2013ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಪರಾಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಸುಸಂಬದ್ಧತೆ. ಇನ್ನು 54ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಅಪವಾದಗಳು. ನಾನೀಗ ಆಗಲೇ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ 54ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 54ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ 53ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪವಾದ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 53ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರೋಪಿಯ ಪರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. 54ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಪಿಯ ದುರ್ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ. ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪಿಯ ದುರ್ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 4 ಅಪವಾದಗಳಿದೆ. ಆ ಅಪವಾದಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 54ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೇನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಪವಾದ, ಟು ರಿಬಟ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. So we are just looking to the exceptions to section 54. Under section 54, the general rule is that evidence of bad character of the accused is not relevant. To this general rule, there are 4 exceptions. The first of such exceptions is to rebut the evidence of previous good character adduced by the accused. Whenever the accused comes forward with his good character evidence before the court, then it is for the prosecution to adduce the evidence of bad character of the accused. Now the question is open for it. So this is provided under the same section 54. So this is the first exception. Second exception is when a character itself is in issue. Explanation number 1 to section 54 provides whenever the character itself is in issue, evidence of character can always be given. For example, if the accused is charged under section 498A of IPC, against cruelty against a woman, then cruel character of the accused persons, whether it is husband or his relatives, cruel character of the accused persons can be proved before the court by the prosecution. So the evidence of character becomes relevant. Then third one, when the character is otherwise relevant from other evidences. If the character evidence is otherwise relevant apart from this section 54, it can always be proved. For example, as a matter of section 8, section 9, if any character is becoming relevant, it can always be proved, though the character is being touched. That is the third exception. Fourth exception, it's not exception, just an explanation here that whenever previous bad character is relevant, previous conviction is evidence of it. So the first exception we have seen that when the accused adduces the evidence of good character, prosecution can give the evidence of bad character. And this can be given in the form of showing that the accused was previously convicted. For example, if an accused who is accused of theft adduces before the court evidence of his good character, that he is a very honest person, if he adduces such evidence, then the prosecution can show the judgments of the courts previously wherein the same accused has been convicted several times. So previous convictions will become the evidence of previous bad character of that accused. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 54ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು 4 ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೇ ಅಪವಾದ ಅಂತಂದರೆ ಆರೋಪಿ ಪರ ಸುನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಯ ದುರ್ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಅದು 54ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಅಪವಾದ ನಡತೆಯೇ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ. 54ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೊದಲನೇ ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಡತೆಯೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಡತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಇನ್ನುಳಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋಟಿವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 8ರಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 9ರಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು 54ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 3. ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ 3, ಮೂರನೇ ಅಪವಾದ. ಇನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸೈಡ್ ಅದೇ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ, ಅವನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಆರೋಪಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯವನು, ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಥವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿಸಿದ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಭಿಯೋಜನೆ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಆತನ ದುರ್ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು 54ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಆರೋಪಿಯ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಅಪರಾಧಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಳ್ಳತನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟದ ಕಾಪಿಯನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಅವನ ಹಿಂದಿನ ದುರ್ನಡತೆಯನ್ನು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. 4ನೇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅದು ನಾನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ನಡತೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.